नज़र आ रहे हैं इत्थे बहुत मेहनत की गई है। बहुत अच्छे दसिया गया पूरे म्यूजियम च इंसानी तारीख नूं कि किस तरह इब्तदा हुई और की चीज़ां छोटी छोटी चीज़ां तो दसिया गया है। और यह देखो जी जड़े मेरा ख्याल ऊँट के उपर इस्तेमाल होंदियां सन चीज़ां ऊँट के उपर या जानवरों के उपर जी रख के इस्तेमाल करते सन ना चीज़ां लोग वो ने। ए देखो जी ऊँट के उपर किस तरह चीज़ां रखिया जांदियां सन। जिस तरह बन के ऊँठां तो इस्तेमाल किया जाता सी। लक्कड़ दी है देखो जी लक्कड़ दी बनी हुई है यह चीज़ां। और जिस तरह ऊँठां के उपर मुख्तलिफ चीज़ां इस्तेमाल कीतियां जांदियां सन समान रखने वास्ते सफ़र करने वास्ते। ये सारा जड़ा ना ये मंजर कशी की गई है और सारिया चीज़ां रखिया गई ने। ए देखो उन्होंने जड़े जानवरों पाते ने ऊँठां नूं हार और मुख्तलिफ चीज़ां उहदे फुंदड़ियाँ छुदड़ियाँ जड़ियाँ होंदियां ने और यह बाकायदा वो चीज़ां रख के दिखाई गई ने कि इस तरह जड़ा यह चीज़ां ऊँठां दे उपर रखिया जांदियां सन। इस तरफों दिखा देनी हाँ यह मैं तुहानूं जो दिखाया वे कि ऊँट के उपर जो रखा होया उस पुरानिया चीज़ां ने रख के पूरा मंजर कशी की गई है कि इस तरह जानवरों के उपर यह चीज़ां रखिया जांदियां सन। कोई समान रखण दे समझो थैले तुहाडे शॉपिंग बैग अजकल आ गए ने। यह देखो नायाब इंतहाई सुपर डुपर नायाब जमाने दी चीज़ां देख लवो बई जिहड़े इन्हां दे शॉपिंग बैग होंदे सन वो भी देख लवो। थैला वे यह भी समान सारे ऊँठां ते जो लद के लैके जाते सन तो वह फिर बड़े बड़े इस तरह के थैले होंदे सन जिन्हां ते लद के फिर जानवरों ते समान रखा जाता सी। यह भी कोई बह के सवारी करने वाला ही है ऊँट के उपर रख के और कोई शायद कोई डोली शोली स्टाइल की चीज़ होवे ते बड़ी खूबसूरत चीज़ां ने। क्योंकि ऊँट इतने रेगिस्तान में ऊँट का बहुत बड़ा किरदार है कि ज़्यादा जानवर जो इस्तेमाल होंगे ऊँट ही होंगे रेगिस्तान का इनू जानवर कहा जाता है। तो इस तो तुहानूं ऊँट के हिसाब ने काफ़ी चीज़ां काफ़ी वैरायटी नज़र आ रही है। कतर का मैप उन्होंने लाया होया पूरा पुराने ज़माने तो लैके हुण तक का कतर का जोड़ा मैप है वह लाया होया। ये नाल सऊदीया की निशानदेही की गई है कि सऊदीया वे और बाकी कतर है। तो देखो लोग इस तरह चलते सन उन्होंने नक्शे के उपर दसिया भी इस तरह लोग पैदल चलते सन। सर्दियों किहड़े इलाकों आ जाते सन तो गर्मियों किहड़े इलाके आते सन लोग। ए देखो इस तरह लोग सफ़र करते सन और पूरा उन्होंने अपनी करके दिखाई है पूरा कतर का नक्शा वे पुराना कतर कह लो या कतर है विच लोग जोड़े आते जाते सन वो सारा नायाब जमानिया के लोग देख लो किस तरह बेचारे पैदल टुरते सन। बड़े अच्छे अच्छे असी मॉल देखने बड़े अच्छे अच्छे असी परसों गए बहुत जदीद मॉल च मैं तुम दिखाया सी जड़ियाँ लेकिन यह चीज़ां देखो नायाब जमाने दियां तुसी देखो मंजर कशी देखो एक लुत्फ ही कुछ होर आंदा वे तुहानूं इस तरह लगदा वे कि असीं उस जमाने च पहुँच गए हैं। तो उस जमाने किन्ने मुश्किल भी जमाने सन। देखो लोग किस तरह देखो औरतां जड़ियां ने किस तरह रहिंदियां सन दिखाया गया किस तरह इन्होंने लिबास इन्होंने मंजर कशी की है। खैमियां दे विच लोग रहिंदे सन। पूरा बैठन का इन्होंने दिखाया वे एक अनाउंसमेंट हो रही है कि तुसी जल्दी कर लो। ए देखो इस तरह जानवर पाले जाते सन भेड़ बकरियां फिर बच्चे लोग इस तरह जिंदगी गुजर बसर करते सन। लकड़ा तोड़ते सन लकड़ा अग जलाने वास्ते लकड़ तोड़ी जाती सी। लकड़ा इस तरह कट्ठियां कीतियां जांदियां सन तो फिर लकड़ां नूं रस्सी नाल बन के तो देखो किस तरह फिर उन्होंने घर तक लैके जाया जाता सी। इन्हां दे दरियां बिस्तर खैमे ए देखो खैमा दिखाया तो नाल इन्होंने खैमा रख के भी दिखाया वे कि यह खैमा यह घर जिस तरह दरियां विछदियां सन। ए देखो जी खैमा गढ़दे किस तरह सन वो भी उन्होंने दिखाया खैमा गढ़दे होए। ये सारी मंजर कशी की गई है। रेत देखो दिखाई गई है सहरा दी रेत। ए देखो औरतां इस तरह काम करदियां हुंदियां सन वट्टे मार मार के चीज़ां तोड़ियां जांदियां सन
ਅੱਜ ਮਿਕਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਅਜ਼ੀਮ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ, ਕੁਛ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਕਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸਿਸ ਵੀ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਦੇ ਗੋਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਸ ਧਾਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਸ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਭਾਂਡੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਗੁੱਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਜਾਂ ਰੱਲੀਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਸੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਸਜਿਦ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੀਨਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੁਛ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਨਾਰ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁੰਡੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁੰਡੀ। ਇਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕੁੰਡੀ, ਠਕ ਠਕ ਠਕ। ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇ, ਬੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਦੇ ਸਨ ਪੱਥਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੇ ਪੈਟਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਖਿੜਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਗ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁੰਡੀ ਡੰਡਾ, ਚੱਠੂ ਡੰਡਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਗੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੱਕੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ, ਪੜੋਲਾ ਟਾਈਪ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚਮਚਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੁਸਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ
ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਨ, ਸ਼ਦੀਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਜੂਰਾਂ ਦੇਖੋ ਟੋਕਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਹੈਲੋ, ਕਸ਼ਤੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ, ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੋਟ, ਹਾਂ ਬੋਟ। मैं तो हैरान हाँ इस जो इफेक्ट इन्होंने दिते ने ना, ज़बरदस्त। पूरे ज़माने की कैसी अक्कासी की, कैसी ज़बरदस्त अक्कासी की। ਇਹ देखो जी एक होर बोट, इन्हां दी शादी ब्याह के गाने देखो इन्हां दे चल रहे ने कि जिस तरह ਇਹ देखो तालियां बजा रही ने बच्चियां, कोई गाने वाने गाए जा रहे हैं अरबी। ਇਹ भी कश्ती अपनी पूरी सकाफत पेश की है, तो नाल नाल सारे गाने भी ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अरबी चीज़ां भी ने। और ਇਹ देखो कश्ती ਦੇ ਨਾਲ ही कश्ती ਦਾ सारी दसिया गया, पूरे इफेक्ट दिते गए हैं। यूसुफ अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। ये बच्चों भी बहुत अच्छा आया। हालांकि पुराने ज़माने दी चीज़ां ने सारियां, लेकिन बच्चे भी बड़े दंग रह गए ने देख के कि भी ऐसे ज़माने भी होंदे सन। ओके ओके कहने भी बस क्लोज हो रहा है, दौड़ो इत्थों तुसी हुण। मेरा हाले भी दिल नहीं पे करदा, पर की करिए, जाना तो पेगा। ये देखिए तकिया है ना, तकिए में लेकर जाएंगे। तो बनाओ ये मुझे देखिए पता नहीं वीडियो दूंगा। सारे इन्होंने अपनी शादी ब्याह के ड्रैसिस की दसिया वे कि जेवर किस तरह के पाए जाते हैं, की ड्रैसिस होंगे ने। यह देखो जड़ा मत्था पट्टी पाते हैं, सेहरा कह लो सोने का बनया हुआ वे, तो बड़े बड़े हार, पंजांगला, ओह ज़बरदस्त मेरा फेवरेट पंजाबला। यह आ गया जो ढोल, बई ढोल बड़े बजते हैं इन्हों के, तो और दफली ढोल बजने लगा। तो तलवार भी बई देख लो, तलवार भी बड़ी खास इन्हों की है, तो नाल चाकू पिया, तो नाल वो बेल्ट पई है चमड़े की, तो नाल एक ढोलकी होर पई है, तो नाल है बजाण वाला टड़िंग टड़िंग टड़िंग, इन्हों का मुख्तलिफ म्यूजिक दी चीज़ां पईयां। तख्त पोश देख लो बई, ये इन्हों के जो बह के कावा शवा पींदे ने, बैठते हैं जिवें साडे पलंग होंदे ने, इस तरह बैठ के कितना खूबसूरत तख्त पोश है। तो उत्थे बैठण वास्ते जिहड़ी इस्तेमाल होंदा इन्हां दे आम तौर पर अमूमन घरां विच भी तख्त पोश। ज्वैलरी बड़ी ज़बरदस्त ज्वैलरी तो हाले होर भी हैगी है, बहुत सारिया चीज़ां पईयां सन, पर टाइम कम है, असीं बस दौड़ते दौड़ते मैं तुहानूं दिखा रही हाँ।
ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਫੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਨੇਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਵੋ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੋਤੀ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਲੋ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਯੂਸਫ ਚਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੰਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਵਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਲ। ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਫੋਨ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ। ਇਹ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਟਿਕ 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 ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਲਾਈਟ, ਸਟੋਵ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਟਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੱਖੇ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਇਹ ਬਰਫ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ, ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਪੱਖੇ, ਇਹ ਭੋਂਪੂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਓਏ ਹੋਏ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੀ ਗਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ, ਟਰੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਬਈ ਐਵੇਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਫਰੀਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਇਸੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਤੇ ਸੈੱਟ, ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ
ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਦੇਖਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਲੰਮੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਸੇ ਦੇਖਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੀਦ ਔਰ ਕਦੀਮ ਦਾ ਹਸੀਨ ਇਮਤਜ਼ਾਜ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਤਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਟਲਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਘੁੰਮ ਲਓ ਫਿਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਬਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੈ। उन्होंने कई दफ़ा कहा कि बस भाई बस कर दे भाई, बच्चे को रुलाएगा क्या। और बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਲੈਂਦੇ। ਆਖਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਕਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਦਫ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਸੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੀ ਟੰਮੀ ਹੰਗਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਊਂਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਊਂਠ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਆਤੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਐਸਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।